दोस्तों मैं भरा अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सालेपुर गोट फार्म। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, अज की वीडियो पर गल करांगे कि अगर किसी बंदे को 2 लाख रुपया वा तो किद्दां इहदी फार्मिंग कर सकदा। तो वीडियो एंड तक लाजमी दिखना वा। तो वीडियो काफ़ी जी इन्फॉर्मेशन वाली आ। तो जरा भाई चैनल पर नवा वा चैनल सबसक्राइब करो तो वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई दसो, अगर किसी बंदे को 2 लाख रुपया तो फार्मिंग करना चाहता वा बकरियां की, तो वह केड़ा मॉडल इख्तियार करे कि वह 2 लाख रुपये के नाल अपनी जी ना फार्मिंग कर सकता अच्छे तरीके के नाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2 लाख नाल बंदा जे 4 बकरियां लैंदा इस टाइम, यानी कि अज को 2 लाख 4 बकरियां लैंदा सून वालियां 45-50 के गेट च लभ जांदी माशाअल्लाह। 2 बकरियां की सून वाली वो अगर 4 बकरियां लएगा तो 15 दिन बाद या महीने बाद 15-20 दिन के सू पैनियां। तो तुसीं ये ला लो औसत 2 ही ला लो। कोई बकरी 3 भी दे सकती है, कोई बकरी 1 भी दे सकती है। तो 8 जानवर उन्होंने को आउणगे माशाअल्लाह। 8 तुहाडे को बच्चे आ गए, फिर तुसीं उन्होंने पालोगे तो कुछ पट्ठा होणगियां, कुछ बकरे होणगे। जिहड़ियां पट्ठा होणगियां तुहाडियां वध जाणगियां माशाअल्लाह, तो बकरे तुसीं सेल कर दोगे। साल दे विच दोबारा दोगली बकरी जिहड़ी सू पैंदी है माशाअल्लाह। साल दे विच दूसरी दफ़ा भी वो सू पैंदी 13-14 महीनों के विच दूसरी बकरी सू पैंदी। ज़्यादातर अपने साल च सू पैंदी है। मेरा जिहड़ा मशवरा तजर्बा मेरा जिहड़ा कहंदा वा वो ये कहंदा भी इस टाइम जिहड़ा ईद दे लागे है, तुसीं इस टाइम अगर तुहाडे कोल 2 लाख रुपया तुसीं 4 बकरे लवो। 4 बकरे जिहड़े आ तुसीं अगर इस टाइम तुसीं लैंदे हो, लैने तुसीं इस हिसाब नाल जिहड़े तुहाडे बकरे आ भी वो 1.25 1.70 1.25 दे विच आउण। 45 हज़ार का बकरा माशाअल्लाह 2 ला सकदा जेह्ड़ा तुहाडा गां सेल हो जाएगा। जां 50 हज़ार दे तुसीं लैंदे हो, 50 हज़ार दे हिसाब नाल तुसीं लैंदे हो। 4 बकरे तुसीं लाओगे तो 20 तो 25 हज़ार का तुसीं दाना लैना है, जिहड़ा उन्होंने 2 महीने च पाउणा बकरियां नूं। जो तुसीं 20 तो 25 हज़ार का दाना लगेगा, ये 2-2.5 महीने तुसीं उन्होंने खिलाओगे, उन्होंने अच्छी तरह परवरिश करोगे। इंशाअल्लाह अजीज़ ईद तक वो तुहानूं कुछ भी नहीं तो 80-90 कम अज़ कम 80 नहीं तो इंशाअल्लाह 90 लाख तक भी हो जाते हैं। अगर मार्केट तेज़ हो ईद के लागे लख तक भी ये बकरे जाएंगे माशाअल्लाह। 2-2.5 महीने जो तुम 50 हज़ार का बकरा लाओगे, तुसीं हिसाब ला लो कि तुसीं उन्होंने 50 ना गिनो, लख ना गिनो, 80 ला लो या 90 हज़ार तुसीं ला लो। फी बकरा 90 हज़ार का तुसीं सेल करते हो ईद पर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੋ ਵੇਸ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਗੇ ਉਹ 4 ਬੱਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਉਹ 4 ਬੱਕਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 3.5 ਲੱਖ, यानी कि 87 हज़ार फी बकरा तुहानूं ऑफ पै जाएगा इंशाअल्लाह। हुण तुसीं जिथे 4 बकरियां खरीदनियां ही उत्थे तुसीं 50 हज़ार के हिसाब नाल 7 बकरियां खरीदो। तुहानूं 2-2.5 महीने दे जिहड़ा मैं गैप गया भी तुसीं 2-2.5 महीने, क्योंकि ईद दे लागे बकरा तेज़ हुंदा ते ओहदे तुसीं ये कर लो भी जिहड़ा तुसीं 2-2.5 महीने दे विच अपनियां बकरियां नूं 4 तो शुरू करना, तो तुसीं माशाअल्लाह 2-2.5 महीने बाद 7 बकरियां तो शुरू कर सकते अल्लाह के करमो फजल नाल। फिर आप सल्लम का फरमान हुई बकरी च बरकत आ, जिस घर की गुरबत आ वो बकरी पालो। किसी भी कारोबार च जमानत नहीं किसी ने दी भी इस कारोबार च नफ़ा होएगा, नफ़ा भी है नुकसान भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लम ने फरमाया भी जी बकरी आए तुसीं पालो, ये नफ़ा ये बरकत आ, ये गुरबत नूं ख़त्म कर दी है। जिहदे विच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दित्ती होवे तुहानूं भी वो कारोबार
ਕਦੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸੁਨਨਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, 3.5 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾਓ। 50,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਲਓ, 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਔਸ ਲਾਓ ਵੀ 12 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ 12 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 7 ਤੇ 12 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਦੀ ਬਜਾਏ 19 ਹੋ ਜਾਣੀ। 19 ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੇਚ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਪੱਠਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਚਿਓ। ਜਿਹਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਨਾ ਵੇਚੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਕਰੀ ਦੋਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਵੀ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਆ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 1.5-2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਚਾਰ ਲਓ। 4 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਈਦ 'ਤੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। 3.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ 3.5 ਲੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ 7 ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, 12 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੇ। ਅਮਵਾਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਤੇ 7 19 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਜਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 12 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ 7 ਬੱਕਰੇ ਆ ਤੇ 5 ਪੱਠਾਂ, ਉਹ 5 ਪੱਠਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੱਠ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀ। 13-14 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੱਠਾਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਸ ਕਰਾਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਸੂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਪੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਸੂਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12-13 ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ 5 ਬੱਕਰੇ ਸੇਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। 19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਸੀ, 12 ਚੋਂ 7 ਫਿਰ ਸੂ ਪਈਆਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਹੋ ਗਏ ਜਾਨਵਰ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ 5 ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 12 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਬੱਕਰੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਠਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀਆਂ 5-7 ਪੱਠਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 1 ਬੱਕਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫੁੱਲ ਕਰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੱਕਰਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 12 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, 1 ਬੱਕਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਲਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਲੇਲੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ।
ਉਹਦੇ 2 ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਦੇ 3 ਹੋਣ, ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਕਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਦੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋਣ 2 ਸਾਲ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੱਕਰੇ 3 ਸਾਲ ਲਓ, 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਕਰੇ 4 ਸਾਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਕਰਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮੋ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਦਕਾ ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਛਲਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਬੱਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਛਲਾਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਦਿਓ, ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮੰਗਣ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ 12 ਬੱਕਰੀ 13 24 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 25 26 ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 25ਵੀਂ 26 ਬੱਕਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ 13ਵੀਂ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਛਲਾਰੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਦਫਾ ਸੂਈ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ 12 ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਜਣ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸਦਕਾ ਬਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਇੰਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟਾਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਸ਼ੈੱਡ ਉਹ ਕੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਵੇ? ਆਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈੱਡ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵ, ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਕਾਨੇ ਯਾਨੀ ਬਾਲੇ ਜੇ ਬਾਂਸ ਪਾ ਕੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਹਾਂ, ਠੰਡ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡਾ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਛੱਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਛੱਤ ਪਾਓ, ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਬੱਕਰੇ 4 ਬੱਕਰੇ 5 ਹੋਣਗੇ 12 ਵਿੱਚ, ਅਗਰ 7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 4-5 ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ, ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਫਿਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਬਣਾਓ। ਛੱਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਵੀਂ ਛੱਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮਾਡਲ ਦੱਸੋ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਬਾਲੇ ਪਾਏ, ਫੱਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਗਾਡਰ ਗੁੱਡਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਏਗਾ? ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਵਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵੀ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, 2-4 ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਸੀਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ? ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ 5-7 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਘਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਵੇ ਫੇਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਸ਼ੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਢਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-7 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ 2-4-5, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਅਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਵਾਲੀ, ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਆ? ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਫਿਲਹਾਲ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਕ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 4 ਬੱਕਰੇ ਲਵੇ, ਈਦ ਦਾ ਲਾਗਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਦਾ ਲਾਗਾ 4 ਬੱਕਰੇ ਲਵੇ। 4 ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਵੇ ਵਿਦ ਉਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ। 50,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਲਵੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਲਵੇ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਦਾ ਪੱਠ ਲਏਗਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਲਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕ ਜਾਣੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ ਬੱਕਰੀ ਲਵੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਭਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 4-4.5 ਮਹੀਨੇ ਗੱਭਣ ਲਵੇ। ਸਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੇਚ ਦੇਵੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਗੁਰਾਬ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ 10-12-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।